Hi students, welcome to our next session. In this session, we can discuss about the fourth chapter, Indian economy. India is a land of diversity. India is the second largest populous country in the world. It is blessed with plenty of natural resources. India is a democratic country. These are all the main features of ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി. നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തുള്ള ആളുകൾ പലതരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇന്ത്യ ഈസ് എ ലാൻഡ് ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി. After China, India occupies second position in case of population. അല്ലെ, പോപ്പുലേഷന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ ചൈന കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രിയാണ്. ഇന്ത്യ ഈസ് ബ്ലെസ്ഡ് വിത്ത് എ നമ്പർ ഓഫ് നേച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്, വാട്ടർ, ഫോറസ്റ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള നേച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഒരുപാടുള്ള ഒരു കൺട്രിയാണ് ഇന്ത്യ. സോ Indian economy since 1991. In the late 1980 and early 1990s, Indian economy faced with serious problems like huge foreign debt, low economic efficiency, etc. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ, അതായത് 1980, 1990s ആ പീരീഡുകളിൽ ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്തിരുന്നു. ലൈക്ക് ഹ്യൂജ് ഫോറിൻ ഡെറ്റ്, ലോ ഇക്കണോമിക് എഫിഷ്യൻസി, എക്സെട്ര. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു എ ലോട്ട് ഓഫ് ക്രോണിക് പ്രോബ്ലംസ് ലൈക്ക് ഇൻഫ്ലേഷൻ, അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ്, എക്സെട്ര. നമ്മുടെ ഇക്കണോമിയിൽ ഒരുപാട് ഫോറിൻ ഡെറ്റ് വന്നു, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഒരുപാട് ഡെറ്റുകൾ വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി കുറഞ്ഞു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ സഫർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ, chronic unemployment, etc. Inflation means rising the price level of most items. ഒരുപാട് ഐറ്റങ്ങളുടെ വില കൂടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ. ക്രോണിക് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ persons are ready to work but opportunities are not available. These are all the problems faced under the period of 1980 and 1990. Then these factors led to the development of new economic policy. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് മൂലം നമ്മൾ പുതിയൊരു ഇക്കണോമിക് പോളിസി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ഇക്കണോമിക് പോളിസി 1991. These policies are popularly known as structural adjustment programs, SAP. Structural adjustment programs. These policies are also known as structural adjustment programs. New economic policy is a package of 5 strategies. 1991 വന്ന ഇക്കണോമിക് പോളിസിക്ക് 5 strategies ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ, ലിബറലൈസേഷൻ, ഗ്ലോബലൈസേഷൻ, മാർക്കറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി സ്റ്റേറ്റ് and technology. Privatization, changing ownership of public sector to private, that is privatization. Liberalization means liberalizing the rules and regulations. Then globalization means crossing the national borders, trade crossing the national borders, etc. Then market friendly state and technology adoption. These are all the salient features or 5 strategies adopted in Indian economy since 1991. Then we can discuss about an overview of Indian economy. First one, gross domestic product. നമുക്ക് ഒരുപാട് പുതിയ കോൺസെപ്റ്റുകളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് is a monetary measure of the market value of all the goods and services produced in a specific time period. ഒരു പ്രത്യേക ടൈം പീരീഡിൽ ഒരു കൺട്രി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിന്റെ ടോട്ടൽ മണി വാല്യൂനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ്. Gross domestic product is a monetary measure of the market value of all the final goods and services produced in a specific time period. Indian economy is the world's largest economy in terms of nominal GDP. As in the case of GDP, Indian economy is considered as the largest economy. Then foreign direct investment, we can shortly call it as FDI, foreign direct investment. A foreign direct investment in the form of a controlling ownership in a business in one country by an entity based in another country. ഒരു കൺട്രി മറ്റൊരു കൺട്രിയിൽ ബിസിനസ് ഓൺ ചെയ്യുന്നതാണ് FDI. FDI in the form of a controlling ownership in a business.
ഇൻ വൺ കൺട്രി, ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു ബിസിനസിന്റെ ഓണർഷിപ്പ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. ബൈ എൻ എൻറ്റിറ്റി ബേസ്ഡ് ഇൻ അനദർ കൺട്രി, അത് മറ്റൊരു രാജ്യത്തുള്ള കൺട്രി വേറൊരു കൺട്രിയിലെ ബിസിനസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓണർഷിപ്പ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയാം. ഇന്ത്യസ് FDI ഷോസ് ആൻ ഇൻക്രീസിംഗ് റേറ്റ്, ഇന്ത്യയിലെ FDIയും കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഈ പീരീഡിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. Then foreign exchange reserve. Foreign exchange reserve are the cash and other reserve asset held by a central bank or other authority in foreign currency. ഫോറിൻ കറൻസിയിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു അതോറിറ്റി ക്യാഷിന്റെ രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റിന്റെ രൂപത്തിലോ എന്തെങ്കിലും ഹെൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവ്. ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവ് ആർ ദ ക്യാഷ് ആൻഡ് ദ റിസർവ് അസറ്റ് ഹെൽഡ് ബൈ എ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഇൻ ഫോറിൻ കറൻസി. Now forex reserves are recorded high. ഇന്ത്യയുടെ ഫോറക്സ് റിസർവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവും ഹൈ ആയിട്ടാണ് കറന്റ്ലി കാണിക്കുന്നത്. The next one, external debt. External debt means the debt raised from external. The external debt is the portion of a country's debt that is borrowed from foreign lenders, including commercial banks, government or international financial institutions. External debt എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൺട്രിയുടെ ഡെറ്റിനെയാണ്. നമ്മൾ ഫോറിനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ ലെൻഡറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മണി ബോറോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡെറ്റ്. ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് അവർ കൺട്രി വി ക്യാൻ റേസ് മണി, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡെറ്റ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്നല്ലാതെ പുറത്തേതെങ്കിലും രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മണി റേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡെറ്റ്. Commercial banks, government or international financial institutions may involved in this case. Then foreign institutional investment, FII, foreign institutional investment. It's an investment made by an investor in the markets of a foreign nation. ഇതൊരു FDI എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്, ബിസിനസ് ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താണ് ഒരു ഫോറിൻ നേഷനിൽ, അതാണ് ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ഫോറിൻ നാഷണലിലെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, FII. Per capita income. Per capita income is the amount of money earned per person in a nation or a geographic region. ഒരു നേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോഗ്രാഫിക്കൽ റീജിയനിൽ ഇൻകം ഏൺഡ് പെർ പേഴ്സൺ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആവറേജ് ഇൻകം ഏൺഡ് പെർ പേഴ്സൺ ഇൻ എ നാഷൻ ഓർ എ ജോഗ്രാഫിക്കൽ റീജിയൻ. ഒരു ജോഗ്രാഫിക്കൽ റീജിയനിൽ ഒരു നാഷനിൽ ഒരു ആവറേജ് ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് പെർ പേഴ്സൺ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം. ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ആവറേജ് ഇൻകം ഓർ മണി ഏൺഡ് പെർ പേഴ്സൺ ഇൻ എ നാഷൻ ഓർ എ ജോഗ്രാഫിക് റീജിയൻ. Then purchasing power parity, PPP, purchasing power parity, it gives a comprehensive idea on the standard of living and the cost of living in a particular country. PPP gives a comprehensive idea on the standard of living and the cost of living in a particular country. ഒരു രാജ്യത്തിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ കൊടുക്കുന്നത് ഈ പർച്ചേസിംഗ് പവർ പാരിറ്റി ആണ്. എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബേസിക് നെസസിറ്റീസ് നീഡഡ് ഫോർ അവർ ലിവിങ്. നമ്മളുടെ ലിവിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ്, അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ നെസസറീസും, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ്. What do you mean by cost of living? Cost of living is the cost incurred for that standard of living. നമുക്ക് ആ ബേസിക് നെസസറീസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ്. കമ്പയർഡ് വിത്ത് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ്, ഇന്ത്യ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ആസ് വെൽ ആസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് ലോ. മറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രികളെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് വളരെ ബെറ്റർ ആണ്. ഇന്ത്യ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ആസ് വെൽ കമ്പയർഡ് വിത്ത് അതർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ്, ബട്ട് ദെയർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് ലോ. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ആ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് മറ്റ് കൺട്രികളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറവാണ്. Then share of agriculture, industry and services. First one, labor force.
in the recent period, labor force are increased very much. Labor force is the labor available for the employment. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എംപ്ലോയ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലേബേഴ്സ് കൂടുതൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ലേബർ ഫോഴ്സ് ആർ അവൈലബിൾ ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആർ ലെസ്. കറണ്ട് പീരിയഡിൽ ലേബർ ഫോഴ്സിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ലേബർ ഫോഴ്സ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻ ദ ട്രമൻഡസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ലേബർ ഫോഴ്സ് ആണ്. ലേബർ ഫോഴ്സിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു, ഒരുപാട് നമ്പേഴ്സ് കൂടുകയുണ്ടായി. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ദ ലെഗസി ഓഫ് ദി പോസ്റ്റ് ഇക്കോണമി. ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കൂടി വരും, ഒരു പാരമ്പര്യം പോലെയാണ് നമ്മളുടെ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മൊബൈൽ ഫോൺസ്, ഇന്ത്യ ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബർ ഇൻ ദ മൊബൈൽ ഫോൺ. അതായത് ഇപ്പം മൊബൈൽ ഫോൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമാണ് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യ. അപ്പൊ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആർ ഓൾസോ ഇംപ്രൂവ്ഡ് സോ മച്ച്. ദെൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ. In case of industrial sector, India stands in 10th position in the വേൾഡ്. ലോകത്തിൽ 10ാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിൽ ഇന്ത്യ നിൽക്കുന്നത്. ദെൻ സർവീസ് സെക്ടറിൽ ഇന്ത്യ നിൽക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഇൻ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് 15th. 15ാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് ഇന്ത്യ സർവീസിന്റെ കേസിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ ആദ്യം സർവീസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക്. പക്ഷെ ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സർവീസുകൾ ഇന്ത്യയാണ് കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഫോറിൻ ട്രേഡ് ആർ ഓൾസോ ഇംപ്രൂവ്ഡ് സോ മച്ച്. ഫോറിൻ ട്രേഡ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യകാലത്ത് കോട്ടൺ ഇൻഡസ്ട്രി ഒക്കെ ആയിരുന്നു, നമ്മൾ കോട്ടൺസും ടെക്സ്റ്റൈൽസും ഒക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു എക്സ്പോർട്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഓട്ടോമൊബൈൽസ്, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് എക്സെട്ര. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്സ് ഓഫ് ബോത്ത് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഹാവ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ആസ് എ proportion of GDP because India's opening up and consequent globalization. However, India's foreign trade are also increased very much. Thank you all.